तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे आलोचना करछंदी मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 95। ज्ञान 95 रे प्रभु लिखिथिले जे वासनार संपूर्ण परित्याग किंबा वासनार संपूर्ण परितर्पण ए दुईटा द्वारा वासनार विलोप साधन हुए एवं ता फल भगवान को संपूर्ण आलिंगन करिवार अनुभव प्राप्त हुए। किंतु दुईटा जाक प्रायतः कहयाकु गले असंभव। वासनार परितर्पण तो संपूर्ण परितर्पण केबे भी संभव नुह। परित्याग करिवा पई अनेक चेष्टा करिसेंती किंतु गोटे परे गोटे कोनसी ना कोनसी उपाय रे आउ एक भिन्न भिन्न भाव रे वासना आसी पहुंची जाए। मनुष्यर जेतिकी जीवन काल रही अवधि रही बंचिबार ये जो गोटे एपिसोड रो जो अवधि रही ता भितरे वासना परितृप्त हुए नहीं किंवा परित्याग करवा संभव हुए नहीं। पूर्ण पूर्ण परित्याग करवा संभव हुए नहीं। तेणु माता परे कहले जे किपरि वासनार ऊर्ध्व को जो उच्चतर स्तर को आमे किपरि जाई परिबा सेटा उपरे ही आलोचना आरंभ करथि। गतकाली जो सरी थिला माँ कहले जे आमर आमे गोटे बृहत्तर अधिक प्रशस्त अधिक समग्र एवं अधिक दूर को देखि पारुथिबा दृष्टि जदि आम पाखे रहे ता द्वारा कौन हबो ए वासनार जो स्पंदन ए वासनार स्पंदन को दूर करिबा पई संभावना सृष्टि होई पारे। कहले मु लास्ट लाइन पढ़ी देगी तापर हम आरंभ करिबा। यथार्थ परम इच्छार स्पंदन और वासनार स्पंदन मध्य जो फरकटी रही मु यारी द्वारा ही ताकू बुझी पारली एवं अधिक प्रशस्त एवं अधिक समग्र दृष्टि द्वारा वासनार यही स्पंदन टी को दूर करि परिबार जो संभावना रही मु सेठी को मध्य बुझी पारिली। अधिक प्रशस्त अधिक समग्र ओ अधिक दूर को देखि पारुथिबा एक दृष्टि अर्थात बृहत्तर समग्र एक दृष्टि द्वारा ताहा संभव होई पारिबो। सेथिपई बृहत्तर समग्र दृष्टि करी आसे आनिबा पई सबुठारो निरापद एवं निर्भुल बाट होची परमंक सहित एकत्व हवा एटा निर्भुल। किंतु सेति बाट पहुंचीबा पर्यंत आमर जो प्रचेष्टा से प्रचेष्टार आमे देखिबा जोटा मानसिक विकास रे जेतेबेले आरंभ करचंती सेतेबेले दृष्टिकोण को किपरि प्रशस्त किपरि व्यापक करा जाय परियो से विषय मध्ये कहचंती। आगो पढिबा आज कोन लेखा अछि
ଯଦି ସେଗୁଡିକ ତା ଭିତରେ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା କହୁଛି ମୁଁ ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛି କାରଣ ଏହାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯାବତିକ ନୈତିକ ବିଷୟର ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବାସନାର ଏହି ନିନ୍ଦନୀୟ ଧାରଣାର ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ, ଠିକ ଓ ଭୁଲ, ଉଚ୍ଚମାନ ଓ ନିଚ୍ଚମାନ ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ଧାରଣା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ହୁଏତ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନଗତ ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାରି ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଗୁଣ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାନତା ଏବଂ ନିଚ୍ଚ ମାନତାର ଏକ ଧାରଣା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ସଘନତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ପନ୍ଦନରୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖାଇବା ବେଳେ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆକୁ ଶୁଣିବା। ଯେ ବାସନାର ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାରଣ ବି ଏଇଟା ଯେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା, ତାକୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଧାରଣା। କେବଳ ଧାରଣା ନୁହଁ, ନିନ୍ଦନୀୟ ଧାରଣା। କଣ? ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ, ଠିକ ଓ ଭୁଲ, ଉଚ୍ଚ ମାନ ଓ ନିଚ୍ଚ ମାନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ କଥା କିଛି କହୁଛୁ, ଭଲ ଗୁଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦ ଗୁଣ, ଗୁଣ କଥା କହିଲା ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଧାରଣା ରହିଛି ଏଇ ଗୁଡାକ ଗୁଣ ରହିଲେ ତାହା ଭଲ ଗୁଣ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ତମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତମେବ, ତମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତମେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ସଖା ସବୁ କିଛି। ଯଦି ମାତା ପିତା ହେଲେ ତେବେ ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି, କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଯେ ସେ ନିଆଁରେ ବୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେବେ ନାହିଁ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ ନାହିଁ। ସେ କୁହନି ଯଶ୍ୟନ୍ତରାର୍ଧି ମଧ୍ୟଂ ନହି କରଚरणଂ, ତାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ଯଶ୍ୟନ୍ତରାର୍ଧି ମଧ୍ୟଂ, ତାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମାନେ ଆଦି ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ମଝି ବି ନାହିଁ। ଯଶ୍ୟନ୍ତରାର୍ଧି ମଧ୍ୟଂ ନହି କରଚरणଂ, ନାମ ଗୋତ୍ରଂ ନ ସୂତ୍ରଂ, नो ଜାତି ନୈବ ବର୍ଣ୍ଣଂ ନ ଭବତି, ପୁରୁଷೋ ନ ନପୁଂସଂ ନ ଚ ସ୍ତ୍ରୀ, ନାକାରଂ नो ବିକାରଂ, ନହି ଜନି ମरणଂ, ନାସ୍ତି ପୁଣ୍ୟଂ ନ ପାପଂ, नो ତତ୍ତ୍ୱଂ ତତ୍ତ୍ୱମେକଂ ସହଜ ସମରସଂ, ସଦ୍ଗୁରୁଂ ତଂ ନମାମି। ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ପାପ ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଲ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆଦି ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ, ଜାତି ନାହିଁ, ଗୋତ୍ର ନାହିଁ। ମାନେ ସିଏ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିକାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ପଡିବ ନା ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯେନ ଚରାଚରମ୍, ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାବରଂ ଜଙ୍ଗମ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ସଚରାଚରମ୍, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଯାହା ଅଛି ଯାହା ନାହିଁ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଶାନ୍ତଂ ବ୍ୟୋମାତୀତଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍, ନାଦ ବିନ୍ଦୁ କଳାତୀତମ୍। ମାନେ ସବୁର ଆମେ ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କନସାଇନ୍ ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା ଭଲ ଗୁଣ, ଏଇଟା ମନ୍ଦ ଗୁଣ, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଠିକ, ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ, ଏଇଟା ନିଚ। ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ କହିଲେ ଭଲ ଗୁଣ, ଏଇଟାକୁ କହିଲେ ଉଚ୍ଚ, ଏଇଟାକୁ କହିଲେ ଠିକ, ତେବେ ସେଇଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ? ବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତା ପାଖରେ ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରହିଥାନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତେ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧାରଣା ରହିବ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ।
केवल परमेश्वर, केवल सच्चिदानंद परम प्रभु, केवल आदि शक्ति जदि सी ही आमर परिप्रकाश हे गोटे मात्र आम जीवन लक्ष्य रही था ताहले कामना बासना कौटू आसता आमे कौन होचु आमे ये भल गुण मंद गुणर जो धारणा आम भीतर रही आम समाज रे जेतेबेले बसवास करुचु जेतेबेले समाज रे बसवास करुचु एई गुड़ाक चिंताधारार एई जो धारणा गुड़ाक एते बलवत्तर रही अन्य कौन व्यक्ति को प्रेरित करुची ता भीतर से बासनाटा सृष्टि होची आपण सुंदर देखा जीवा पई आमे कहले कौन जो मानकर गोरा धला से माने सुंदर जो मानकर आमर जो धारणा गोल मोटल पुणी एमती चेहरा सेमती चेहरा आमे कहूँ कौन ना फेस कटिंग तार भारी बढ़िया ये जो सौंदर्यर जो आप बोध गोटे रखिले जोटा कि एक्चुअली ये सौंदर्यर बोध किसी ना ये यहीटा सौंदर्य केमती बोध है अरे जदि भगवान को परिप्रकाश करिवार केते प्रकार रूप रही जदि सौंदर्यर बोध जदि यहीटा है एवं आमे ताकू सौंदर्यर बोध रखला फल कौन है ना आम भितर रहा मु मेकअप नेली बासना तैयारी आरंभ है कामना बासना आरंभ हो गला एईटा जदि सौंदर्य तेरे ता प्रति मु आकृष्ट हेली अन्य जी सौंदर्य नुह जो दृष्टिकोण रहा ता प्रति मोर घृणा भाव बढ़िला एईटी आरंभ हो गला मो भितर माने निम्न गुण जोटा कि मते भगवान दूरे नौ से गुड़ाक परिप्रकाश आरंभ हो गले एवं से सौंदर्य सेटा को प्राप्त करने भीतर कामना बासना जागृत है किंतु आपण चिंता करतु जदि मनुष्य मनुष्य क्षेत्र में आम जो देखुचे आम कहूँ यहीटा सुंदर सेटा असुंदर पूरा एमती एमती सुंदर मुह हो नहीं कि आम कहू से सुंदर बोली कहते जदि ताहा तेबे जेतेबेले फूल क्षेत्र में आपण देखंतु जो फूल जेते कम कम होईची जेते बंका होईची जेते बक्रिय रही ताहा हमको सेते सुंदर देखा जाए जेते भिन्न भिन्न रंग रही सेटा हमको सुंदर देखा जाउची किंतु सौंदर्य कहले कौन केवल गोलाप फूलटी सुंदर पद्म फूलटी सुंदर आउ अन्य सब फूल असुंदर आमे जो कहूँ यहीटा भारी बढ़िया बासुची अरे बढ़िया बासुची अर्थ कौन तार सघन कहते से गुण नहीं सघनता नहीं आमे जो बास जो गंध ताको आमे कहूँ यहाँ बढ़िया बासना अरे बासना और गंध गोटे कथा दुर्गंध सुगंध कुबासना सुबासना से जो कुबासना सुबासना सुगंध दुर्गंध यहाँ क्या मापकाठी कर आपणकर रुचि को नहीं किंतु बासना बा गंध सी जहा से तार जो परिप्रकाशर तीव्रता परिप्रकाशर व्याप्ति ता ऊपर निर्भर करुच्ची कोटा कौ भाया तार बासनाटे आणुची बा कौ भाया गंधटे आणुची किंतु आपण कहले यहाँ भारी भल गंध यहाँ हूँ खराब गंध तेणु से आरंभ है पुणी नूतन एक कामना बासनार बीजटीए बुणा होगला उद्रेक हम से तेणु यही पाराग्राफ रे कहते जे ये उच्च मान नीच मान ठीक भूल भल मंद जो उच्च मान नीच मान से आसलानी मत प्रशंसा पाया दरकार मोर पदवी दरकार आसीगला ना ये काम सब कौन आम भाया लोक करेंगे आप देखी आम देखी अनेक जगार अनुष्ठान मानक कौन अनुष्ठान माने जहाँ भी हो आध्यात्मिक अनुष्ठान हो नैतिक अनुष्ठान हो बा गोटे कार्यालय हो प्रत्येक जगार हाँ कौन है सी जीव काम कर सी मालिकर पुओ सी बड़ पदवीर लोक सी झाड़ू मार ये कि कथा घरे आप आरंभ हो जाऊँगी पुओटा सी कौन झाड़ू मार तू झीटा कौन कर झीटा घर झाड़ू मार ना ये आरंभ हो जाऊँ उच्च मान नीच मान धीरे धीरे कौन कर क्षमता लोभ सृष्टि करुच्ची मु उच्चरे रही एटा कामना बासना आरंभ हो गला तेणु माँ कहते एटा ही आरंभ होपर कहते एटा गुण नुह ता भीतर सघनता भी ना सघनता माने जो कनसेंट्रेटेड जिनस किछि ना तार मूल भीतर किछि ना केवल निजर गोटे अज्ञानता को परिप्रकाश
ଗୋଟିଏ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ମାଲୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ପନ୍ଦନ ଠାରୁ ଅଲଗା କରାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଏମାନେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଣ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନ, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହେଲେ ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ରହିଛି, ଯୋଉ ରେଞ୍ଜର ଅଧିକ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ମତେ ସେଇଟା ପଞ୍ଜେଣ୍ଟ ସ୍ମେଲ ବୋଲି ଆମେ କହିଦଉଛୁ। ଯଦି ତାଠାରୁ କମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇ ତ ଫରକ, ଏଇ ତ ଫରକ, ପ୍ରକୃତର ଫରକ ଏତିକି। ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଆସୁଛି ତାହାକୁ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନର ଗୁଣାତ୍ମକତା ବୋଲି ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଏଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ କୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନର ଗୁଣାତ୍ମକତା ବୋଲି ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ତାହା ହେଉଛି ଗଠନ ଧର୍ମୀ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଠନ ଧର୍ମୀ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୋଉଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ପନ୍ଦନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗଠନ ଧର୍ମୀ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମାନେ କଣ ଗଠନ ଧର୍ମୀ ସ୍ପନ୍ଦନ। ତାମାନେ ଇଏ ଆମକୁ ତିଆରି କରିକି ଆଗକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ଗଠନ କରେ, ଶାନ୍ତ ଓ ଆଲୋକନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବାସନାର ସ୍ପନ୍ଦନ ବା ସେଇ ଜାତୀୟ ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁ କିଛିକୁ ଜଟିଳ କରି ପକାଏ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଗୋଳମାଳ କରିଦିଏ, ବିକୃତ କରିଦିଏ। ମାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକୃତ ଓ ଗୋଳମାଳ କରିଦିଏ, ଭାରି କୁଟିଳ କରି ପକାଏ। କଣ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ କଣ କରୁଛି, ଗଠନ ଧର୍ମୀ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟିଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା, ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ଗଠନ ଧର୍ମୀ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏହା ଗଠନ କରେ, ଶାନ୍ତ ଓ ଆଲୋକନ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କଣ କରେ, ବାସନାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମକୁ କଣ କରେ, ଜଟିଳ କରି ପକାଏ, କୁଟିଳ କରିଦିଏ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଗୋଳମାଳ କରେ, ବିକୃତ କରିଦିଏ। ଇଏ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରି କରି ଚାଲିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ତାହା କଣ ଆସକ୍ତି ନୁହେଁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ତାହା କଣ କାମନା ନୁହେଁ? କାମନା ବାସନା ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି। କାମନା ବାସନା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ, ଏଇଟା ବି କାମନା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କାମନା। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ସେଇଟା କାମନା ବାସନା କି ନୁହଁ, ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ ଚାହିଁବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଇଏ ହଉଛି ଚାହିଁବାର ସ୍ପନ୍ଦନ। ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗଠନ ଧର୍ମୀ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯିଏକି ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛି, ଶାନ୍ତ କରୁଛି, ଅଗ୍ରଗତି କରାଉଛି, ନିଜକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶସ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅନ୍ୟଟି କଣ କରୁଛି, ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି, ଜଟିଳ କରିଦଉଛି, ଗୋଳମାଳ କରିଦଉଛି, ବିକୃତ କରିଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ବିକୃତ, ଗୋଳମାଳ, କୁଟିଳ କରି ପକାଏ। ଆଉ ଥରେ କହିଲେ, ଦିଥର କହୁଛି। ଏବେ ଫରକ ବୁଝିହେଲା? ଯଦିଓ ଚାହିଁବାଟା ଏଠି କାମନା କୁହାଯାଉଛି, ସେଠି କାହିଁକି କାମନା କୁହାଯାଉନି, ତାର ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଆସିଗଲା। ଏବଂ ଏଇ ବାସନା ଫଳରେ ଆହୁରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାନାବିଧ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ମାନ ତାହାକୁ ଆହୁରି ସଘନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଛାଇରେ ପରିଣତ କରିଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ କଣ ହବ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ମାନ, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ତା ଭିତରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଆହୁରି ସଘନ କରିଦଉଛି। ମାନେ ଆହୁରି ସଘନ କରିବା ବୁଝିହଉଛି, ମାନେ ନଷ୍ଟ ଯିଏ କରିଦବ ତାକୁ ଆହୁରି ସଘନ କରିଦବ, ତା ମାନେ ଖିନଭିନ କରିଦବ ପୁରା, ମାନେ ମାନେ ଛୋଟ
ମାନେ ବଡ ବଡ ପିସ୍ କରିଥାନ୍ତା, ଏବେ କିମା କରିଦବ, ବିକୃତ ଗୋଳମାଳ କରିଦବ, ଆହୁରି କରିଦବ ତାକୁ, ଏବଂ ଆହୁରି ଜଟିଳ ଏବଂ କୁଟିଳ କରିଦବ। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମିଛ କହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କୁଟିଳତା ଜଟିଳତା ଥାଏ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଖାଣି ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ ତ ସେ କେତେ କଥା କହିବେ, ଜାଣିଛ ମୁଁ ନା ଏୟା ଯାଇଥିଲି ସେ ଯାଇଥିଲି ଏତେ କଥା, କେତେ କଥା ଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ନିଜକୁ ସେ ସେଇଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଟିଳ କରିକିରି ହିଁ ଗଢିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କେମିତି କେବଳ ଭଗବାନ ପରିପ୍ରକାଶ। କହୁଛନ୍ତି ତା ଫଳରେ ଆଲୋକଟି ଅପସରି ଯାଏ, ଧୂସରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାତ୍ର ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଆବେଗ ପ୍ରବଳତା ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତା ପକ୍ଷରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଆସିପାରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେଇପରି ରହିଥାଏ। ଯେ ବେଳେ ମନେକର ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ବି ରହିଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବି ତାହା ସେମିତି ହେଇକି ଥାଏ, ଆବେଗ ପ୍ରବଳତା ଦେଖଉନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଭୌତିକ ସତ୍ୟଭୂମିଟି କେବଳ ଏପରି ନାନା ସ୍ପନ୍ଦନର ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନ ସେତେବେଳେ କଣ କରେ, ଏଇ ଜଡ ସ୍ତରରେ ସେ ପୁରା ଆମକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କି ପରସ୍ପର ସହିତ ଆସି ମିଶି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଓ ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇ ସଂଘାତରେ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଜ୍ଞାନର ସ୍ପନ୍ଦନ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେଇଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡିକର ଚରମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୂପେ ହିଁ ସେହି ସଂଘାତ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜନ୍ମଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଲାଭ କରିନଥାଉ ବୋଲି ସେପରି ହୁଏ। ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଲାଭ କରିନଥାଉ ବୋଲି କଣ ହୁଏ, ସେଗୁଡାକ ଆସନ୍ତି, ଆସିକିରି ଆମ ଭିତରେ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏବଂ ସେ ସଂଘାତ ଫଳରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକ୍ଷୋଭ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଚରମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଚାଲେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାଟିର କୌଣସି ମନୋଭୂମିଗତ ଅବବୋଧ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ମନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବୁଝିକରି ତାକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ତାରି ସପକ୍ଷରେ ହିଁ କାମ କରେ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣିକ ଗତିବୃତ୍ତିରେ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆସିଲେ, ତେବେ ସେ ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ସବୁ କିଛି, ସେ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ତା ପାଇଁ କରିଦେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ରୁଚି ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ପଟିଆ ଲୋକ, ଆମର କଥାରେ କଣ, ତାଙ୍କ ପଟିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ସେଠି ତାଙ୍କର ତାକୁ ପୁରା ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବେ। ସେଠି ମାଇଣ୍ଡର ଲଜିକ ଆଉ କିଛି କାମ କରେ, ମାଇଣ୍ଡ ଲଜିକ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବେ। ମାଇଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ଲଜିକ ସେ ସେଥିରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏଡେ ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେ କେମିତି ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ମନୋଭୂମିଗତ ମନ ଆଉ କାମ କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଏଠି କଣ, କୌଣସି ମନୋଭୂମିଗତ ଅବବୋଧ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଭାଇଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଭାଇଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିହବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ନିଜକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆରେ ଇଏ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆମର ଥରେ କଣ ହେଲା, ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ମତେ କାହିଁ ଦିଆହବନି କହିକି ସେ ଟୋଟାଲି ମିଠା ପ୍ୟାକେଟଟା ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ସେଠି ଯୋଉ ଛୁଆଟି ଆଣିଥିଲା ସିଏ କାନ୍ଦିଲା ବିଚରା, କଣ ରେ କଣ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ମାନେ ଥଟାରେ ନୁହଁ, ସତରେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। କାହିଁକିନା ସିଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲଜିକ କାମ କରୁନାହିଁ, ଯେ ପିଲାଟି ଯିଏ ଆଣିଛି ସେ କୋଉ ଭାବରେ ଆଣିଛି, କଣ ଆଣିଛି, ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲଜିକ, ମାଇଣ୍ଡ ଲଜିକ ଆଉ କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାମନା ବାସନାର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଆମେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇକି ରହିଥାଉ। ତାପରେ ଯଦି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହାର ବିଚାର କରାଯାଏ,
मनर भूमि उपर विचार कले यहाँ बुझा अत्यंत सहज हम। मन जदि पशिला तेल मन बुझी पार काम कर न कर अलग कथा। आसक्ति मुक्त कर न कर मन बुझी पार से क्षेत्र मन काम करे ना जो जदि मनस्तात्विक दृष्टिकोण से विचार करते ताले से बुझी पारते। प्राणिक भूमि करने कष्टकर हुए ना। प्राण क्षेत्र में माने जदि प्राण को जदि पूरा भाव फ्रीडम रे पूरा भाव फ्रीडम माने निम्न प्राण द्वारा गतिविधि कथा कहते माने प्राण उपरे अन्य कौन सी जो निजस्व स्पंदन जदि जाग्रत लदी न दि जाए तेबे तार मध्य स्वाभाविक प्रक्रिया रही से उच्च आड़ को जीवाई चेष्टा कर उच्च आड़ जीवा चेष्टा कर। अपन देखिए पशुपक्षी कीट पतंग माने इनसेक्ट माने नुह माने पतंग जाति से माने निज ऊपर आघात न आसिले क्या आघात करती ना तांकर से प्रवृत्ति ना कहीं ना स्वाभाविक प्रक्रिया तांका भितर प्राण काम करुच्ची किंतु सी तांको उपरे जदि डर नाही से माने जदि सुरक्षित फील कर किसी करेंगे ना। केते गाँ देखा जाए जो गाँव रे साप गोखर साप सब नाग गोखर भिन्न भिन्न प्रकार साप सब से गाँ भितर जीवासा करुए से ट्यूबवेल गोटे वीडियो आसाला से ट्यूबवेल माड़ुची ट्यूबवेल हैंडल से गुड़े ये सब जाऊँगी काढ़ी दौर हाथ में एमती काढ़ी दौर से गोखर सापटा बाहरी पड़े जाऊँगी सी माड़ुंट से पानी चली सी तार ट्यूबवेल मुह चारिपटे बुलेकी रही तारी गोड़ पाखे जाऊँगी कि ना से प्रवृत्ति ना तेणु प्राणगत स्पंदन को जदि भी रहा ताहले सी सब माने निजक अग्रगति करने उच्च प्राण रा भर कामना वासना आसब ना। तेणु प्राणिक मालिक जदि भी सी प्राण भूमि रे भी रही है तेरे कष्ट करे नहीं किंतु दैहिक भूमि आपको बुझा टे कष्टकर से तब अनेक आवश्यकता ये कौन हो माने आउ गोटे कथा देखु जदिओ दे आर भाइटाली स्ट्रंग जो माने मनोभूमि रे मन द्वारा परिचालित मन को आने को दौना मन को प्रकाश करने सुजोग दौना से माने बुझी पारती ना कौन सी कथा को ता सहित ताने जानवे कौन से माने शारीरिक चेतना रे थांती ताने शुद्ध प्राणर जो स्पंदन द्वारा मध्य से माने स्पंदित हेउ न थांती ताने शरीरगत बा जड़गतर जोटा को आमे कहबा निम्न प्राण ठार आहुरी तले से माने जड़ जड़र जो नियम हूँ परिवर्तन विमुख यहाँ हूँ तार एक स्वाभाविक प्रक्रिया से माने रहीकि स्पंदित होता तेणु से लिखुं दैहिक भूमि रे अपेक्षाकृत अधिक आयास करिया हुए कारण सेठारे ताहा नाना आवश्यकतार आकार ग्रहण करता है मात्र गत केते दिन रे क्षेत्र में केतक अनुभूति संभव कौन लिखुं शरीर गठन तार नाना आवश्यकता ता लगी कौन भल कौन मंद ए सब विषय चिकित्सा शास्त्र और विज्ञान रे रही धारणा गुड़िकर एक अध्ययन संभव होछि एवं सेतिर उपलब्ध होतिबा निष्कर्ष मध्य आमको स्पंदन संबंधी से समान प्रश्न क्षेत्र में आनी पहुंचाई देछि यह प्रकृतिर अत्यंत आग्रह उद्दीपक होइथिला एक आकृति थिला साधारण चेतना रे जेपरी सबु वस्तु को देखा जाए सेहीपरि एक निच्छक आकृति थिला खाद्य विषाक्तीकरण एक आकृति थिला एवं प्रकृति में यह ही कारण ना विषाक्तीकरण एक उपलक्ष्य मात्र यही विषय स्थिर करने चलला एक विशेष अध्ययन अर्थात अज्ञानता और कौन से मंद प्रतिक्रिया उपरे और यथार्थ स्पंदन अभाव सेपरी घटिला कि नहीं यही आधार पर गवेषणा चलता शेष में यही सिद्धांत मिलला जे यह हेउछि परिणामगत आनुपातिकतार एक समस्या परमेश्वर ठारू परिणामगत आनुपातिकता एक समस्या परमेश्वर ठारू निष्पन्न होई आसुथिबा स्पंदन गुड़िकर मोट परिमाण एवं तथापि अस्पष्टता भीतर रही स्पंदन गुड़िकर परिमाण आरि भीतर अनुपात माने केते परमेश्वर ठारू आसीथिबा स्पंदनर परिमाण केते एवं अस्पष्टता मध्य रही स्पंदनर परिमाण केते यही उभय मध्य रही आनुपातिकता एवं सही आनुपातिकता अनुसार ता कौन एक मूर्त व वास्तव आकार धारण करता है किंबा एपरी किछि होई रहे
ଯାହାକୁ କି ଦୂର କରିହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକି ପରମ ସତ୍ୟର ସ୍ପନ୍ଦନଗତ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁନାହିଁ। ଏଇଟାର ଅନୁପାତ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତିର ପାବଛ କେତେଟା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପରମ ସତ୍ୟର ସ୍ପନ୍ଦନଗତ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥାଟେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ। ସିଧା କଥା, ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କୋଉ କୋଉ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି ପରିପ୍ରକାଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଚେତନାଟି ରହିଛି ତା ସହିତ ବି ଯଦି ଆମେ ଏକାତ୍ମ ହେଇପାରିବା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ବା ସ୍ୱୟଂ ତାର ସ୍ୱଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ, ଏବଂ ସେଇ ଚେତନା ସ୍ୱୟଂ ଦେଖିପାରିବ ଯେ କଣ ଘଟୁଛି। ସେ ତାପରେ ସେ ଦେଖିବ କଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତୀତ କଦାପି କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଫଳଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତିରେକ କଦାପି କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ତା ବି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନା, ମୁଁ ଏତିକି କରିଛି ଫଳ ଏତିକି ପାଇବି, ସେମିତି କହିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇ ଲାଇନଟା ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତୀତ କଦାପି କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଲୋକ ତପସ୍ୟା କରି କରି ଏଇ ଜିନିଷଟି ପାଉଛନ୍ତି। ମା ଆମ ପାଖରେ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ତେଣୁ ସେ କହିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ଜାଣ, ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରି 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 ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ କିଛି ଘଟେ ନାହିଁ। ଫଳଟି ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା, ଏକ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା ସହିତ। ତାହା ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥାଏ, ତାହା ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହି, ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିଥିବ। ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥାଏ, ସର୍ବଦା ମାନେ କଣ, ସବୁବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥାଏ ମାନେ ଘଟୁଥିବ, ସବୁବେଳେ ଘଟୁଥିବ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା ସହିତ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତା ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶରୀରକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିରେ ନେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ଆଦୌ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁନଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବ। ତାପରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଣାମ ପାଇବ। ତାପରେ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ପନ୍ଦନର ଅନୁପାତ କେତେ, ଏହା ପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡିକ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ମା ପୁରା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି କହୁଛି, ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡିକ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲେ, ତାହାରି ଅନୁସାରେ ସେଇ ଅନୁପାତର ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କୋଷ ଗୁଡିକ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଲାଗି ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଗୁଡିକ କେତେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଧାରାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରୋଧ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ କିଛି କିଛି ମୋ ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଣି ଦଉଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯାବତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ମୋ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବି, ତା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ ହବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଗି ସେ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣେଇବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅନୁପାତଟି ବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିନ ତଥାପି ବେଶ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅଶାନ୍ତିର ପରିଣାମ ଗୁଡିକ ଆଦୌ ଅଧିକ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହି ନଥିଲେ
ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା ଲମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫଟା ଥିଲା, ଆହୁରି ତାପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟାଏ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ସରିବାକୁ ଏତିକି ସମୟ ଲାଗିଲା। ମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଓଭର।